నమస్తే, వెల్కమ్ టు పీపుల్ టీవీ న్యూస్ బులెటిన్. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. మహబూబ్ నగర్ స్థానిక సంస్థల నియోజకవర్గ శాసన మండలి ఉప ఎన్నిక కౌంటింగ్ కు ఏర్పాటు. పరకాల ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీస్ లో టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు భారీ ఎత్తున కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిక. 23, 27 యాక్ట్లను రద్దు చేయాలి. న్యాయవాది బుగత శివ. శ్రీ పాతారావు సేవలను ప్రభుత్వం గుర్తించి జయంతి వేడుకలను అధికారికంగా నిర్వహించడం సంతోషం. రాష్ట్ర ఐటీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు. మహబూబ్ నగర్ స్థానిక సంస్థల నియోజకవర్గ శాసన మండలి ఉప ఎన్నికల కౌంటింగ్ సంబంధించి పట్టణంలోని ప్రభుత్వ బాలుర జూనియర్ కళాశాలను జిల్లా కలెక్టర్ జి రవి నాయక్ శుక్రవారం సందర్శించారు. కౌంటింగ్ కు సంబంధించిన కౌంటింగ్ హాల్, స్ట్రాంగ్ రూమ్ మ్యాప్లు రూపొందించాలని సర్వే ల్యాండ్ రికార్డ్స్ అధికారులను ఆదేశించారు. కౌంటింగ్ కేంద్రంలో చేయవలసిన ఏర్పాట్లపై అధికారులతో చర్చించి సూచనలు చేశారు. జిల్లా కలెక్టర్ తో పాటు అదనపు ఎస్పీ రాములు, జెడ్పీసీ ఈవో రాఘవేంద్రరావు, ఆర్డీఓ నవీన్, అర్బన్ తహసీల్దార్, సర్వే ల్యాండ్ రికార్డ్స్ అధికారులు ఉన్నారు. ఇక్కడ అన్నది దీంట్లో ఏం లేదు కదా. అది డబ్బాలు దాని పక్కన పెట్టారు లేదా అది సేల్ చేయగలిగితే యాక్చువల్లీ దీనికి బ్యారికేడింగ్ చేయరు. బట్ మాడిఫై చేసి తయారు చేసే ఓకే అటు కంప్లీట్ బ్యారికేడింగ్ చేస్తాం. ఇక్కడ మాత్రం 27th నుంచి మాట్లాడాలి. Districts on ensuring very strict monitoring and enforcement of all the statutory provisions, as well as that the electronic very sorted the law inside examination center, as well as that's seen in the electricity the reason. So some amount of searching in the area, controlling the movement of people in and out, those measures have to be taken now. Controlling the movement of people in and out examination centers. It was very strictly. Otherwise, we had an incident yesterday in Kavaredi, in which a mobile phone was kept in a bike, which was though it was far away, but the lecturer could get access to it and he brought it and the paper was sent on WhatsApp. Luckily, damage was not done and due to the presence of mind of they have already been told suitable precautions have to be taken, and whichever centers are notorious and most likely to be where malpractices can happen, we have to provide more bandobast, probably more personnel, so to ensure such things do not happen. Please inform all the invigilators, direct all invigilators to remain inside the BTN. Sometimes what happens is the person who was there guarding the center might not be personnel and unauthorized. So today in the visit also, in the custody of the CS and also with the police constable man. There is some kind of an emergency, but they are also not carrying the phone. How will they know that there is emergency? Unless there is an emergency arising inside the examination. So those moments, on occasions like this, in addition to police people, we have some subordinate staff. It has become like a cat and mouse kind of a game. Arrested. What about that attender? What did that attender do? Ma'am, they are both. He was supposed to come and collect the papers. One of the lecturers is saying that he planned to give it to the attender when he came out, but he has not informed the attender. Effective charge sheet is filed and they are convicted. And then the second issue is, like the other case of suicide, which is a rumor. See, this rumor mongering always happens, and then
పరకాల పట్టణ కేంద్రంలోని ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ కార్యాలయంలో పరకాల పట్టణంకు చెందిన సుమారు 20 మంది బీజేపీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు స్థానిక ఎమ్మెల్యే రేవూరి ప్రకాష్ రెడ్డి సమక్షంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిక వారిని కండువ కప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి ఆహ్వానించిన ఎమ్మెల్యే ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ నాపై నమ్మకంతో పార్టీలో చేరిన ప్రతి ఒక్కరిని కంటికి రెప్పలా చూసుకుంటానని హామీ ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో నియోజకవర్గంలోని పలు మండలాల కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. తూర్పాటి రాజ్కుమార్, తూర్పాటి మొగిలి, గగ్గెల బాబు, దేవు లక్ష్మి, మంద రవి, బుస్సా మొగిలి, ఒంటేరు శ్యామ్, ఫోటోలు కూడా ఫోటోలు కొట్టాలంటే ఎన్ని కొడతాం తీసి మోతే రాజ్కుమార్, తూర్పాటి తిరుపతి, మోతే రాజయ్య, తూర్పాటి వెంకటేష్, మోతే శివకుమార్, నరసింగం, త్యాగాల విజయ్, మోతే వెంకటస్వామి, తూర్పాటి బాంబాబు, మోతే రాజ్కుమార్, భక్తుల విష్ణుమూర్తి, సామల భిక్షపతి, గడ్డం రాజు, కందుకూరి విద్యాసాగర్, గడ్డం రవి, మేకల దిలీప్, పెద్దపల్లి జిల్లా స్వర్గీయ శ్రీ పాతరావు సేవలను ప్రభుత్వం గుర్తించి వారి జయంతి వేడుకలను అధికారికంగా నిర్వహించడం సంతోషకరమని రాష్ట్ర ఐటీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు అన్నారు. ఈ సందర్భంగా వారు శ్రీ పాత చౌరస్తా వద్ద గల శ్రీ పాతరావు విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించి మాట్లాడుతూ పేద ప్రజల అభ్యున్నతి కోసం కృషి చేసిన నాయకులు అని ఉమ్మడి రాష్ట్ర శాసనసభ స్పీకర్ గా విధులు నిర్వహించారని ఆయన జయంతి వేడుకలను అధికారికంగా నిర్వహించారని నిర్ణయించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్కకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అనంతరం రావుల చెరువు వద్ద ఉన్న శ్రీ పాతరావు విగ్రహానికి మంత్రి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించి యూత్ కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థినులకు దుప్పట్లు పంపిణీ, మంతాని ఆసుపత్రిలో పండ్లు పంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో అదనపు కలెక్టర్ శ్యామ్ ప్రసాద్ లాల్, ప్రజాప్రతినిధులు, సంబంధిత అధికారులు పాల్గొన్నారు. మరి ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించి మా నాన్నగారి ఆశయం ఒక చిన్న లిఫ్ట్ ఏర్పాటు చేయాలని. ఈరోజు ఆ లిఫ్ట్ లేకపోవడంతో, ఆ రోజు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో ఆ లిఫ్ట్ లేకపోవడంతో ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు మా ప్రాంతానికి సంబంధించిన రైతులు. పైన వారు ఈరోజు ఎస్ఆర్ఎస్పి నీళ్లు పైన రైతు సోదరులు అక్కడే ఆఫ్ చేయడం, వారికి రాకపోవడం కూడా రోజు అధికారుల పరంగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు కానీ పైన రైతు సోదరుడు కింది వరకు ఉన్న రైతు సోదరుడికి సంబంధించిన అంశం విషయంలో ఇబ్బంది పడతా ఉన్న తరుణంలో శాశ్వత పరిష్కారం గురించి తప్పకుండా మార్గాలు ఏర్పాటు చేస్తాం అతి త్వరలో. మరి వీరందరికీ కూడా నీరు అందించే క్రమంలో మరి మేము సిఈ గారికి, ఏఎంసీ గారికి, జిల్లా కలెక్టర్కు, జగిత్యాల కలెక్టర్ నుంచి మొదలుపెట్టుకుని ఇక్కడి వరకు కూడా అన్ని తీరుల చర్యలు తీసుకోమని చెప్పాం. మా వరకు ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాం. మరి రైతు సోదరుల పైన వారు కూడా సహకరించి కిందున్న ఈ ప్రాంత వాసుల రైతు సోదరులకు సంబంధించిన అంశం విషయంలో మరి సహకరించే కార్యక్రమం చేయాలని నేను అధికారులను కూడా స్పష్టంగా ఆదేశించడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా నీళ్లు ఇచ్చే కార్యాచరణలో ముందుకు పోయే ప్రయత్నం చేయాలని మనవి చేస్తూ
ఈరోజు మా నాన్నగారి ఆశయాన్ని, ఆలోచన విధానాన్ని, ఆ క్రమంలోనే మొన్న మన ప్రాంతానికి ఇతర జిల్లాలకు కలిపే మంత్రి నుంచి శివారం సంబంధించి ఒక బ్రిడ్జ్ నిర్మాణ కార్యక్రమం కూడా మా నాన్నగారి తలంపు. దాంట్లోనే మొట్టమొదటి నెల 2 నెలల్లో కూడా 125 కోట్ల రూపాయలతో ఈ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణ కార్యక్రమం చేస్తే మంత్రి పట్టణం కూడా మరి ఇక్కడ ఉన్న వాణిజ్య వ్యాపారం చేయడానికి అన్ని విధాల సదుపాయం కల్పించే భాగంలో ఒక ఆలోచన చేసి ముందుకు వెళ్తున్న తరుణంలో ఇది అందరూ ప్రజలకు సంబంధించిన అంశం. సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మనవి, మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ, మరి చిల్లరగాలు కొంతమంది చేసే అసత్య ప్రచారానికి సంబంధించి వారిపైన కఠినమైన చర్య తీసుకునే విధంగా మేము చట్ట ప్రకారం కూడా ముందుకు తీసుకెళ్లే కార్యాచరణ తీసుకొస్తాం. ఇప్పుడంటే ఇంతకుముందు ఒక పర్వం చట్టపరంగానే ఈరోజు వారిపైన చర్య తీసుకునే కార్యాచరణ తీసుకోవాలి. ఆ విధమైన కార్యాచరణ తీసుకోకుండా ఉంటే ఈరోజు ఇక్కడ లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ కాకుండా ఉంటుంది. చట్టం ఏం చెప్తుందో చట్టానికి అనుగుణంగా మా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల నాయకులు అందరూ కూడా పనిచేయాలి. దానికి అనుగుణంగానే ఇతర వారు కూడా పనిచేసే కార్యాచరణ చేయకుండా ఉంటే అది వేరే తీరుగా దారి తీసే అవకాశం ఉంటుంది. కనుక మరి ఆ బలమైన నిర్ణయం తీసుకొని ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నంలో ప్రభుత్వం ఎక్కడ కూడా వెనుకాడదు. ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఈరోజు దానికి సంబంధించి గౌరవాన్ని కాపాడుతుంది. అక్కలు, చెల్లెలు, అన్నలు, తమ్ముళ్ళు, అదేవిధంగా జిల్లా యంత్రాంగం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసిన అడిషనల్ కలెక్టర్ గారితో పాటు ఇతర అధికారులు, పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ నమస్కారం. మొట్టమొదటిగా ఈ ప్రాంత వాసులందరి తరఫున ప్రభుత్వానికి సంబంధించి ప్రభుత్వం మరి వారి జయంతి ఉత్సవాలని ప్రభుత్వ పరంగా చేయాలని ఆలోచన చేసి సోదరులు ప్రభుత్వ విప్ అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ గారు, అదేవిధంగా ప్రభుత్వ విప్ ఆది శ్రీనివాస్ గారు, సోదరులు రామగుండం శాసనసభ్యులు రాజ్ ఠాకూర్ గారు, విజయ రమణారావు గారు, వీరందరూ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి, ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క గారికి, మరి శ్రీపాదరావు గారు, మొత్తం ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అరుదైన నాయకుల్లో ఒకరు. తూర్పు గోదావరి జిల్లా గోకవరం కొత్తపల్లి గ్రామానికి వెళ్లే గోకవరం ఊరి చివరి లేఅవుట్ లో మామిడన్న గాయత్రి శ్రీధర్ దంపతులు ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో భూ హక్కు చట్టంపై ఆల్ ఇండియా లాయర్స్ అసోసియేషన్ ఫర్ జస్టిస్ కన్వీనర్ బుగతా శివ, రాష్ట్ర కమిటీ మెంబర్ గ్రామంలో ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తూ సదస్సులు ఏర్పాటు చేశారు. పేదవాడి భూమి ఎలా కాపాడుకోవాలి అనే విషయాలను ప్రజలకు తెలియపరిచారు. చట్టపరంగా మన భూములను ఎలా సొంతం చేసుకోవాలి, ఎవరి వద్దకు వెళ్తే న్యాయం జరుగుతుంది అనే ముఖ్య విషయాలను ప్రజలకు తెలిపారు. ఇందులో భాగంగానే నేషనల్ లెవెల్ ఉత్తమ సమాజ సేవకురాలు అవార్డు విన్నర్ గా గాయత్రి, గవర్నర్ అవార్డు విన్నర్ శ్రీధర్ ప్రజలకు మరిన్ని విషయాలను తెలిపారు. శివ, నేను ఆల్ ఇండియా లాయర్స్ అసోసియేషన్ ఫర్ జస్టిస్ ఐలాజ్ కన్వీనర్గా పనిచేస్తున్నాను. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఏపీ భూ హక్కు చట్టానికి వ్యతిరేకంగా ఐలాజ్గా మేము గత 60 రోజుల నుంచి ఏపీ టైటిలింగ్ యాక్ట్ 2023ను రద్దు చేయాలనే ప్రధానమైనటువంటి డిమాండ్తో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సదస్సులు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఎందుకు ఈ భూ హక్కు చట్టాన్ని రద్దు చేయాలని మేము కోరుతున్నామంటే, లాయర్లకి నష్టం వస్తుందని కాదు, సివిల్ వివాదాలు పూర్తిగా రెవెన్యూ అధికారుల పరిధిలోకి తీసుకువెళ్ళి వివాదాలని మరింత పెంచే ఉద్దేశంతో ఈ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారని మాకు అర్థమవుతుంది. రాష్ట్ర రెవెన్యూ మంత్రి శ్రీ ధర్మాన ప్రసాదరావు గారు, అలానే ప్రభుత్వ ముఖ్య సలహాదారు అజయ్ కల్లాం గారు కూడా తమ బాధ్యతారాహిత్య ప్రకటనలతో ఈ చట్టాన్ని మరింత గందరగోళానికి ప్రజల్లో కల్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ప్రజలకు వ్యతిరేకమైన చట్టం ఇది అని మేము ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే, సివిల్ వివాదాల్లో ఇప్పటివరకు న్యాయం ఇరు వర్గాలకి న్యాయస్థానాల్లో జరుగుతుంది. ఈ చట్ట పరిధిని రెవెన్యూ అధికారులకి తీసుకువెళ్ళి టైటిల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్ల పరిధిలో పెట్టడం అంటే ఖచ్చితంగా వివాదాలని, సివిల్ వివాదాలని మరింత పెంచడం, అదేవిధంగా సామాన్యులకి, మధ్యతరగతి ప్రజలకి
న్యాయం అందనంత దూరం తీసుకురావడం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్దేశం. అదే రకంగా మొత్తం భూములు ఏవైతే ఉన్నాయో మొత్తం భూముల్ని కార్పొరేట్ పరిధిలోకి ప్రపంచ బ్యాంకు ఆదేశాలకు అనుగుణంగా కార్పొరేట్లకి కట్టబెట్టడానికి ఈ చట్టం మరో ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం. ఎందుకంటే సెక్షన్ 38ని ఈ చట్టంలో పొందుపరిచారు. సెక్షన్ 38 ప్రకారంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఎటువంటి సివిల్ వివాదం కూడా కోర్టుకి వచ్చే పరిస్థితి లేదు, సివిల్ కోర్టులకి ఆ పరిధి లేదు అని చెప్పి మేము అంటున్నాం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 563 సివిల్ కోర్టులు చేయలేని పనిని జిల్లాల్లో 23 మంది టీఆర్ఓలు ఎటువంటి న్యాయం ప్రజలకు చేస్తారు? మిత్రులారా, ప్రజలారా, ఈ వాస్తవాన్ని గమనించి ఈ చట్టం పూర్తిగా ప్రజలకు వ్యతిరేకమైనటువంటి చట్టం, ఈ చట్టం పూర్తిగా ప్రజా వ్యతిరేకమైనటువంటి చట్టం, ఈ చట్టం నల్ల చట్టం. ఇటువంటి నల్ల చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా మాతో పాటు ప్రజలందరూ కూడా ఉద్యమించాలి. ఈ చట్టం రద్దయ్యే వరకు కూడా మీరందరూ మాతో కలిసి సాగుతారని చెప్పి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. అసోసియేషన్ ఫర్ జస్టిస్ మా యొక్క గోకవరం ప్రజల యొక్క విన్నపాన్ని అందించి రీసెంట్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చినటువంటి ల్యాండ్ టైటిలింగ్ ఆర్డినెన్స్కి ప్రజల అవగాహన సదస్సుకు వచ్చినటువంటి అసోసియేషన్ కార్యదర్శులు అయినటువంటి బుగత శివ గారికి, అదే రకంగా సెక్రటరీ గారు అయినటువంటి దేవి గారికి ప్రజల తరపున అందరి తరపున కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. అదే రకంగా ప్రజలకు మీరు ఇచ్చినటువంటి అవగాహన అన్నది మర్చిపోలేనిది. మా వంతు కర్తవ్యం కింద ఏంటంటే మీ యొక్క ఈ జీవో రద్దు వరకు కూడా మీరు చేసేటటువంటి పోరాటంలో భాగస్వాములు అవుతామని తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్. బులెటిన్లో షార్ట్ బ్రేక్. వెల్కమ్ బ్యాక్. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు. మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. స్టే విత్ us. మహబూబ్ నగర్ స్థానిక సంస్థల నియోజకవర్గ శాసన మండలి ఉప ఎన్నిక కౌంటింగ్ కు ఏర్పాటు. పరకాల ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీస్ లో టిఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు భారీ ఎత్తున కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిక. 23, 27 యాక్ట్లను రద్దు చేయాలి. న్యాయవాది బుగత శివ. శ్రీ పాతరావు సేవలను ప్రభుత్వం గుర్తించి జయంతి వేడుకలను అధికారికంగా నిర్వహించడం సంతోషం. రాష్ట్ర ఐటీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు.